Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dreamcatcher Mind. Donc je vais enregistrer l'écran pour vous montrer quelque chose. Oh bah c'est rapide aujourd'hui. Aujourd'hui on est à l'épisode 8,5. Voilà, alors ça c'est nouveau. Mais je pense que c'est tout simplement que il y aura deux parties, un peu comme le truc du château, enfin de l'hôpital hanté. Voilà, c'est un peu la seule raison pour laquelle je pense que c'est un épisode 8,5. Donc on va regarder maintenant l'épisode, parce que voilà, comme d'habitude, le titre en coréen, donc je n'ai aucune idée. Puis je n'utilise pas Google Traduction pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. On découvre ensemble cet épisode des Dreamcatcher Mind. 쓸데없는 토론회장에 오신 여러분 환영합니다. Ok, c'est un truc de débat. 잠시 후 토론회가 펼쳐집니다. Peut-être baisser un peu. 주제가 공개되면 각자의 입장에 따라 A, B 구역으로 나눠 참석해 주세요. Ok, on a deux. 장내에서 헛소리, 큰소리, 떼쓰기 모두 허용됩니다. 지금부터 창의적인 토론을 펼쳐주시길 바랍니다. Ok. 첫 번째 주제입니다. Zéro avec eux pour mourir. 그래도 극명하게 나뉘네요. 네. 어떻게 97이 딱 저기 앉았냐. 그러게. 저기가 한승? 예스, 환승. 최악! 환승이 더 나쁘다. 당해보셨어요? 당해보셨어요? 아니, 당한 아니고요. 전 제가 잠식을 했어요. 잠깐만. 최악이다, 진짜 최악. 어렸을 때. 아니, 근데 저는 이게 사연이 있었어요. 제가 너무 헤어지자고 했는데, 계속 잡았어요. 아, 말을 안 들은 거야? 그래서 아니야, 나 너를 계속 만나고 싶어. 계속 이렇게 끈덕지고 집착을 하니까 저는 그냥 차단하고 제가 잠수를 탔어요. 너무 부담스러우니까. 아, 근데 그건 잠수 이별이 아니에요. 그게 잠수죠. 아니요, 그거 잠수 아니고. 그쪽은 헤어졌다 생각 안 했잖아. 아니, 이제 일단 끝을 내고 싶다라고 의견을 냈잖아요. 근데 그러면 잠수가 되는 게 아니고, 잠수란. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça, donc. 잠수란 그 전날에 우리 나도 사랑해, 우리 내일 봐, 우리 언제 볼까 이러면서 오늘 너무 즐거웠어 이랬는데 그 다음날에 자기야 일어났어, 오늘 뭐야, 밥 먹었어, 아무리 몇 시간 통을 줘도 일이 안 없어져. 일이 안 사라져. 근데 그 다음날 자기야 무슨 일 있어? 어디 아파? 일이 안 사라져. 일이 계속 안 그게 잠수 이별. 그것도 나쁘긴 하지만 저는 뭐라고 생각하냐면요, 네. 잠수 이별은 그래도 약간 일이 안 사라지잖아요. 그러면 내가 이 친구가 뭘 하나 보다 착각이라도 할 수 있는데, 환생 이별은 막 다음날 됐는데 다른 여자랑 막 뭘 하고 있어. 네. 막 커피를 마시고 있고. 네. 화가 나요? 안 나요, 여러분? 화가 나죠? 자, 진짜, 나 이거 진짜 너무 답답한 게 뭐냐면요. 생각을 바꿔봐요. 네. 뭐 하는지 모르는 사람 어디서 뭐 하는지도 몰라. 공부리도 못해. 내가 화를 내고 싶을 때 어디다 화를 내지 몰라. 근데 환승이별. 이 사람이 내 눈앞에서 뭔가를 하고 있어. 막 다른 여자랑 막 팔짝이 하면서 밥 먹고 있어. Mais pas le beaucoup. 내 눈에 보이잖아. 내가 어떻게 할 수가 있지? 때릴 수도 있고. 봐봐. 눈에 보이잖아요. 그러니까 더 화가 나는 거지. 잠수이별은 눈에 안 보여. 환승이별은 내 눈에 보여. 잠수이별은 상대방의 감정을 무시하는 거야. 나를 아예 무시하는 거야. 언니의 인격 자체를 모독하는 거야. 환승은 근데 한 가지 감정이야. 새끼. 쓰레기 이럴 수도 있어. 근데 잠수는 어디 다친 거 아닐까? 무슨 일 생겼나? 야 어디 갔어? 막 화나. 갑자기 걱정돼. 그러다가 내가 뭐 잘못했나? 여기가 존나 무섭게 하잖아. 감정을. 이 하체가 썩어 뭉그러진다고. 이 두 놈을 그냥 쳐버려야 돼. 둘 다. 헐
되지 마요. 진짜 어떻게 인간이 이런 행동을 할 수가 있어? 인간이야? 인간이지, 인간이야? 짐승이지. 짐승이지. 인간이지. 이거 아니지? 쓰레기. 쓰레기네, 쓰레기. 두 번째 주제입니다. 행복했던 순간 하루 더 즐기기. Putain, if you could go back in time, genre. Si tu peux revenir en arrière, attends, ah oui. Ok, ok, ça y est, j'ai compris. 그런 순간 더 즐거워요. 행복은 만들 수 있어요. 그리고 나는 행복했던 순간이 하루만 있자. 그렇지. 그래서 너무 많아서 하루만 딱 즐기기에는 너무 En 아까워. fait, si on a compris, le truc c'était si tu reviens en arrière, est-ce que tu revis un bon moment ou un moment embarrassant, un truc comme ça. 순간들은 감수해야죠. 그쵸. 맞아. 근데 행복했던 순간은 앞으로도 더 행복할 거잖아. 우리. 그렇지. 행복은 만들어. 행복이 그렇게 쉽게 만들어지는 것 같지 않아. 아, 행복하다. 야, 행복해. 아니, 무서운데 약간. 행복해. 그러자. 우리, 행복해. 스마일. 행복해. 스마일. 힘들었어, 순간. 잠깐. 여러분, 그런 노래가 있잖아요. 행복했던 날들이었다. 그런 노래가 왜 있어? 행복하기 더 좋으니까 그런 노래가 많이 나오지. 야, 노래 쪽팔려! 막 이런 노래가 있어. 야, 쪽팔려! 이런 노래가 있어. 아니. 이 노래가 있는 이유가 뭐겠습니까? 행복했던 날은 한 번이 있어야지 그 행복했던 날이 더 크게 배가 되기 때문에 더 크게 느껴진다. 네, 더 크게 느껴지기 때문에 그걸 추억으로 회상했을 때 나중에도 아름다웠지. 더 아름다울 수가 있는 거죠. 근데 나 이해 못했어. 나도. 왜지? 봐봐요. 행복했던 순간은 하루 더 즐기는 거고, 쪽팔렸던 순간은 얼마나 고치고 오는지 몰라. 고치고 오잖아요? 그러면 그 과거는 싹 없어지는 거야. 내가 아이씨 막 입을 막 차. 막 꿈에 나와. 근데 그 순간으로 막 남아. 남아가지고 막 이러고 있어요. 근데 그걸 이렇게 딱 고치고 왔어요. 왔는데 갑자기 상쾌해? 내가 꿈을 아무것도 안 꿔. 내 과거가 없고 내 트라우마가 사라지는 거예요. 그거 얼마나 좋아. 근데 원래 사람은 실패를 딛고 성공을 하는 거예요. 실패가 남아있어 나에게. 네. 저도 이거 쪽팔렸던 경험이 있어요. 저 복 날렸잖아요. 쇼케이스 할 때 복 날렸잖아요. 근데 그걸로 토대로 그 안무를 수정하고 안무를 수정하고 다시 안 고치고 전 이제 그게 트라우마 남지 않고 이렇게 당당히 말할 수 있어요. 이게 더 이상 쪽팔린 게 아니에요. 언니 이거 다 경험이에요. 다 인생 경험. 빨리 고치고 온다면 내 기억이 Je l'avais pas encore parlé avant de... 그 쪽팔림을 그런 걸로 생각하지 말고 예를 들어서 그 쪽팔림이 내가 혼자라고? 어떤 나 이거 뭐였어? 어떤 사람이 있는데 배가 너무 아파. 난 아니래. 본인 아니래. 버스에서 그리고 지렸어. 왜 갑자기 왜 맨날 걸어온 걸로 가요? 여러분. 그러니까 지린 거야 버스에서. 배가 너무 아파서 저는 절대 아니고요. 너무 더러워요. 지린 거예요. 그럼 여러분은 그 기억을 고칠 거예요? 안 고칠 거예요? 야 대박 유연이가 버스에서 지렸대. 나는 아무리 그래도 지리질 않아. 내가 이렇게 막 얘기. 그러니까 아니 사람이란 어떻게 되는지 몰라요. 내가 지리질 않아. 그러니까 아니 사람이란 그렇기 때문에 저는 이게 가장 필요하다고 생각합니다. 행복했던 순간 하루 더 즐기기. 여러분 행복하는 이 사람 몸에서 뭐가 그렇죠. 그렇게 되면은 정말 얼굴부터가 맞아, 달라져요. 사람 얼굴이 달라져요. 마음가짐도 달라져.
맞아요. 그럼 이 세상이 얼마나 아름다워 보이고 더 긍정적인 역할을 할 수가 있겠어요. 좀 더 극단적인 예를 들어볼게요. 그래. 하루가 있어요. 네. 하루에 내가 똥통 지리고 행복한 일이 동시에 있었던 거예요. 하루 안에. 화장실 갔다 와. 세 번째 주제입니다. 뭐야 이거. 나는 5억 받고 길가에서 똥 쌀래. 세 번째 주제입니다. Alors, si tu dois changer de chose, tu gagnes 500 millions de won en poupe, je sais pas ce que dire en geste tout. Avoir 10 millions de won en poupe at home. Bon, je sais toujours pas ce que dire poupe, hein, on va... 뭐야 이거. 나는 5억 받고 길가에서 똥 쌀래. 아 여러분 생각해보세요. 네. 사람들이 뭐 찍거나 하겠지. 그쵸? 그리고 언니 찍어서 이제 SNS상에요. 만약에 기사를 떴어요. 요즘에 들어봐 주세요. 그거 돈 주고 내리라고 하면 돼요. 근데 기억을 지울 수 없어요. 아니 5억 주세요. 이렇게 사람들이 막 다 퍼갔어. 너 퍼가용 하트. 퍼가용 하트. 그걸 내리는데 5억. 여러분 5억 버는 게 얼마나 힘들지 진짜 아시죠? 왜 할 수 있어요? 5억 안 벌 거예요? 왜 할 수 있어요? 그래 5억 벌려고 그래서 길가에서 똥 싸는 거. 아니 근데 유현 씨 그러면요. 네. 인간의 존엄성은 어떻게 되는 거죠? 없어요. 저는 왜냐면 제게는 이제 일단 유연의 존엄성을 생각하는 거죠. 인간의 존엄성은 있지만 유연의 존엄성은 지금 없는 것 같네요. 아 이거 좀 어렵네. 5억 받고 가지고 그 쪽팔린 생각 남는 생 쪽팔린 순간 쪽팔린 순간에 이걸로 지우는 거예요. 그러니까 얼마나 좋은지 알겠지? 알겠지? 맞아. 지금 지우는 거예요. 너 아까 저기 아 이거 좀 싫어요. 남의 인생 이거 가지고 살아야 되는 게 기도에서 가자. 얘똥 쌌어 기도에서 이렇게 생각. 이런 걸 지우는 거예요. 경제적인 면에서 봐도 이게 굉장히 유리한 게 길가에서 똥 싸잖아요? 5억 받고 그거는 그냥 솔직히 길에서 조그만 똥을 싸면 누군가는 치워줘. 비둘기라던가 파리들이 치워주지만 그게 돈이 나간다고 수도세가. 그래 비닐이면 비가 씻어 내려주겠지 길가에서. 아니 생각을 해봐. 내가 멍청하게 똥 싸면 그건 걸음이야. 걸음. 아니 사람 똥은 뒤로가 될 수가 없어요. 그리고 어쩌면은 ok, je viens de comprendre ce que ça voulait dire. 그 길가라는 게 정말 그 가로등이 거의 없는 그런 시골 캄캄한 저녁일 수도 있고. 그리고 야 1,000만 원으로 집 살 수 있어? 못 사. 요즘 집값이 얼마나 못 사요. 5억은 못 사요. 집값이 얼만데. 5억에 있어도 대출. Rien que comme je suis pas 생길 수 있어요. dans le domaine un peu sale, 아니 내가 10년 c'est vrai que j'avais pas capté ce que voulait dire le mot poupe. 똥은 너무 오래 있어야 되잖아. 아니지 그냥 뭐 아, 똥은 재량이야. 언니는 좀 빨리 하는 편? 그럼 예상금 먹어. 그래도 나는 얼굴 팔리는 것보단 집에서 안전하게. 맞아요. 저도 근데 사실 제 존엄성이 있기 때문에 저는 연예인이거든요. 갑자기요. 갑자기 연예인이래. 나 존엄성 중요해. 네. 그러면 우리 5억을 받고 기억을 지울까? 여러분 5억 버는 게 얼마나 힘들지 진짜 아시죠? 돈이 나간다고 수도세가. 그래 걸음. 왜냐하면은 제가 아이돌이잖아요. 만약에 이런 게 나한테 이거 왔다. 전 용납할 수 없어요. 어떻게 5억을 받고 지키는 아이디가. 용납할 수 없대. 초반에는 조금
건 솔깃했어요. 아 근데 저는 음악을 계속 하고 싶기 때문에 1000만 원 받고 집에서 똥 싸겠습니다. 이렇게 할 것 같아요. 근데 중요한 게 있어요. 만약에 길가에서 똥 쌀 때 아무도 없다 그랬잖아요. 근데 내가 쌌는지 안 쌌는지를 인증하려면 누군가 날 보고 있어야 돼요. 그래야 옹호가 입금해지지. 집에서도 봐야지. 네. 집에서 똥 싸는 걸 보고 있어. 보고 있는 건 다 똑같아요. 근데 집에서 똥 싸는 게 조금 문제가 될 건 아니잖아요. 문제가 앞에 되는 거 기사, 아니잖아. 뭐 누구, 집에서 똥 쌌다. 드림캐쳐 지유 집에서 똥 싸라. 이거랑 드림캐쳐 지유 길가에서 똥 싸라. 이거랑 어떻게 더 나은데? 다미가 여기 천국 만나러 오는 느낌이야. 여러분 오해하지 마세요. 저희가 본 예시들은 둘 다 정말 말이 안 되는 거예요. 그러니까 너무 오해하지 말았으면 좋겠고요. 저희가 꼭 이런다는 아니고요. 맞아요. 할 일도 없고요. 그리고 맞아요. 너무 마지막 것만 생각하고 할 일이 없다는 거 아니에요? 할 일도 없어요. 걱정 마세요. Ok, ça coule comme ça. Je ne sais pas trop quoi penser de la fin, parce que c'est vrai qu'on est censé avoir censé être un épisode 8.5, donc est-ce que c'est juste un épisode de transition avant un truc, une grosse vidéo, ou est-ce que c'est un truc en deux parties? J'arrive pas trop à comprendre l'épisode 8.5, parce que l'épisode d'avant c'était l'épisode 7, quoi, donc j'arrive pas trop à comprendre là où ils veulent en venir avec leur 8.5. C'est ça, ouais, c'était bien, on passerait d'épisode 7 à 8.5, c'est un peu bizarre, mais bon, on verra mercredi prochain, pour vous, avec notre vidéo, samedi prochain. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon épisode. Bon, c'est pas le plus divertissant qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux que l'hypnose, parce que, pardon, comme je disais, l'hypnose, c'est pas trop un truc que j'aime voir et tout, et auquel je crois énormément, mais voilà, j'accepte que les gens puissent y croire, hein, sinon on finit en guerre, hein, si tout le monde commence à ne pas accepter les autres tels qu'ils sont. Mais pour revenir au sujet, du coup, les 3 débats, alors le dernier, à mon avis, c'était plus pour le fun, pour rigoler, avec, si on te donne 500 millions de won, alors on va regarder, tiens, combien ça fait en euros. Je crois que ça fait dans les 50 ou 5 millions d'euros, un truc comme ça. 500 millions de won en euros. Je te demande 500 millions, je te demande pas de 500, ensuite 1, 2, 3, c'est 500 000, 1, 2, 3, 500 millions. Donc on est bien 3, ouais c'est bien comme ça, donc ouais, en gros ouais, ça ouais 1000, 100 000, ouais, après 1 million, donc là c'est bien ça. Donc en gros 500 millions de won, ça ferait à peu près 371 050 euros. Voilà, donc voilà, vraiment une grande échelle, enfin un énorme écart, quoi. Mais en même temps, quand on regarde 1 euro, 1 euro, ça fait 1347 won et 53, l'équivalent de 53 centimes, quoi. Donc vraiment, l'euro est vraiment ultra élevé comparé au won, quoi. Quand vous dites que là, en gros, 1 euro, c'est même plus que le SMIC français en won. Voilà, donc du coup, en gros, c'était, est-ce que pour 300... et l'autre c'était 10 millions 1, 2, 3 voilà, 1, 2, 3 donc en gros c'est si on convertit en euros, est-ce que pour 300, dans les 340 000 euros vous chiez dans la rue, on vous donne 340 000 euros et vous chiez dans la rue, ou on vous donne 7421 euros et vous chiez chez vous, et voilà, enfin dans une maison, quoi.
Voilà. Donc voilà un peu le débat, si on convertit en euros. Donc dites-moi vous ce que vous ferez entre les deux. Voilà, après, moi honnêtement je prends la somme la plus élevée. Hein. Voilà, honnêtement je me fous dans un coin où il n'y a personne, où on peut pas me voir, et puis hop, je prends les 500 millions de douane. Hein. Surtout quand on est des gens comme nous qui viennent voilà, de familles ouvrières et tout, qui ont souvent des problèmes d'argent, qui peuvent pas étudier comme il faut à cause de l'argent et tout. Je vais vous dire que on nous propose une grosse somme en faisant un truc aussi, on dirait aussi simple et aussi rapide, on en profite. Hein. Ensuite, le débat du milieu, du coup, c'était si on repart dans le passé, est-ce qu'on va sur un lieu, enfin sur un moment joyeux ou un moment embarrassant. Alors moi, je choisirais clairement un moment joyeux, même s'il n'y en a pas tant que ça. Je pense que je choisirais quand même un moment joyeux. Enfin voilà, moi qui suis quelqu'un qui stresse énormément, revivre un moment embarrassant, j'en ai pas très très envie. Clairement pas du tout. Et le tout premier, alors ça m'a étonné, mais j'ai trouvé assez intéressant. C'était en gros sur le fait de ghoster les gens, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout de poser une question débat comme ça à des femmes coréennes. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je regarde beaucoup de youtubeurs, de plus en plus de youtubeurs qui parlent de la Corée, notamment des couples et tout ça. Et c'est vrai que en fait les femmes coréennes, alors bien sûr c'est une généralité ce que je vais dire, parce que c'est plutôt une généralité là-bas, mais bien sûr si on prend au cas par cas, bah c'est pas forcément l'exacte vérité quoi, vu que forcément les nouvelles générations, les gens d'à peu près mon âge, commencent à changer de mentalité, et puis les générations qui suivent également, donc il y a moins les vieilles traditions et tout ça, mais c'est vrai que beaucoup de personnes le disent, et il y a une chaîne YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec un couple, donc c'est une Française qui est en couple avec un Coréen, du coup qui lui est parti étudier à l'étranger, du coup ils se sont rencontrés, ils sont en couple et tout, et en fait ce gars-là a raconté justement, donc quand même il connaît son pays vu qu'il y a été jusqu'au à peu près lycée, je crois que c'est pour l'université qu'il est parti à l'étranger, donc il a vécu au moins jusqu'à 17 ans, 17-18 ans en Corée du Sud, et du coup en fait il disait que pendant cette période-là où lui il y était, en gros, les femmes en fait envoient tout le temps des messages. Et ça, sur d'autres vidéos, que ce soit sur des Japonais que je connais qui vont souvent, enfin que je connais, que je regarde beaucoup leurs vidéos, qui vont souvent en Corée ou des choses comme ça, qui en parlent. Et c'est vrai qu'ils le disent tous, ils le répètent tous quasiment, que les femmes là-bas en fait envoient très régulièrement des messages. Et je crois que Korea Dash, voilà, qui est un Français d'origine coréenne qui vit en Corée, en avait parlé aussi, si j'ai bonne mémoire, mais c'est vrai qu'elles envoient régulièrement des messages. C'est limite pour nous en France où on n'est pas habitué à cette culture de on vérifie tout le temps ce que tu fais, machin, enfin. Je veux dire, moi, des fois, mes potes, ils me envoient un message, je réponds des fois le lendemain, quoi. Voilà, je suis pas très très assidu pour répondre aux messages, donc avec si j'avais une femme coréenne, ben, je serais dans la merde, hein, parce qu'il faudrait que je réponde assez rapidement. Alors après là ils ont des arguments pour dire bah voilà, mais s'il se passe quelque chose on s'inquiète et tout, mais le problème c'est que bah, en soi c'est pas non plus vivable quoi, de devoir toutes les 5 minutes, alors j'exagère, mais de devoir toutes les 5 minutes répondre à un message et tout pour dire bon bah voilà tout va bien, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, enfin t'as plus l'impression d'être en couple avec la police que d'être en couple avec une vraie femme. Après, comme je dis, quand même, les mentalités tendent quand même à changer. Et je pense que ce truc-là finira par disparaître de la Corée avec les futures générations à venir. Mais c'est vrai que plusieurs youtubeurs d'origine coréenne ou qui sont nés en Corée, voilà, qui sont partis à l'étranger, quasiment tous parlent de ce fait, voilà, que les femmes coréennes, voilà, quand elles sont en couple avec un gars, dès qu'elles ne le sont pas avec lui, elles lui envoient très régulièrement des messages et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais très intéressant que cette question soit posée du coup à un groupe de femmes qui sont toutes coréennes et du coup qui doivent
enfin qui ont dû être élevées dans ce mode de vie là, et du coup après est-ce qu'elles le pratiquent ou non, je ne sais pas, hein. Surtout que les idoles en général, les labels sont pas très fans que les idoles se mettent en couple et tout, donc je ne pense pas trop. Mais voilà. Et voilà, donc c'était juste pour expliquer pourquoi je trouvais la question intéressante. Après c'est vrai que le ghosting, moi c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà, enfin au bout d'un moment, voilà, on t'envoie un message, tu réponds, tu veux parler à la personne, bah, tu lui dis hop là, voilà, j'ai pas envie de te parler, machin, hop, on coupe les ponts et puis au moins c'est réglé. Mais c'est vrai que quand t'es pote avec des gens, que t'envoies un message et puis que t'attends, c'est insupportable. Bon, maintenant je me dis, allez hop, ceux qui me répondent pas, bah, ils vont se faire voir et puis voilà, hein, je vais pas m'embêter avec des gens qui n'ont rien à faire de ma tronche. Maintenant, je me préoccupe de mes amis, ceux avec qui je peux faire des choses, ceux qui s'intéressent à ce que je fais et tout ça. Et puis c'est voilà, moi j'aime bien quand les relations sont réciproques et que ça ne va pas que dans un sens. Et c'est vrai que dans le ghosting, globalement, c'est quelque chose qui va que dans un sens, quoi. La personne elle contacte quand il y a besoin, puis quand il n'y a pas besoin, hop là, elle t'ignore à mort. Et puis voilà, ça c'est un truc que je supporte pas. Mais voilà, du coup je trouvais ça à nouveau, voilà, je le répète, mais je trouvais quand même la question très intéressante, contrairement aux deux autres qui étaient bien, mais pas forcément ouf, surtout la dernière qui est plus, voilà, une petite question délirante. Mais j'avoue que cette question-là, vraiment, je la trouvais parfaite, vraiment très bien sortie pour des femmes coréennes. Voilà, et pas que ce soit misogyne, mais bon, c'est comme ça dans leur société. Et du coup, on peut pas juger parce que bon, je connais quand même enfin vous savez, des hommes machos qui s'agrippent à leurs femmes et tout. Euh, en France, ça existe. Et c'est clairement ça, quoi. Mais en moins violent parce que le but, quand même, parce que sinon, il a quand même expliqué parce que c'est pas non plus du harcèlement. Mais par exemple, en France, on retrouve ce genre de cas chez les hommes ou les femmes. Ultra possessif. C'est vraiment une possessivité maladive et du coup il faut toujours qu'ils sachent ce que la personne fait, machin et tout. Et là c'est vraiment catastrophique, hein. Moi j'ai vu une personne envoyer des centaines de ménages des centaines de messages en quelques minutes juste parce que sa copine était chez nous et puis qu'il pouvait pas la voir parce qu'elle passait du temps avec son meilleur ami, machin, enfin. Vraiment, ce genre de personnes sont ultra toxiques. Alors que là-bas, ben, c'est pas dans ce sens-là. Alors je pense qu'il y a quand même une certaine possessivité parce que j'ai aussi entendu parler que voilà, quand tu rompais, voilà, t'avais plutôt pas trop intérêt avec ta nouvelle copine d'avoir encore des contacts avec l'ancienne. Et là, encore une fois, c'est à prendre au cas par cas. C'est pas non plus de dire bah toutes les coréennes, voilà, c'est comme ça. C'est un peu du cas par cas, comme c'est un pays en plus qui tente à se mondialiser, donc qui commence à prendre un peu de la culture un peu de la droite à gauche, et forcément à changer de mentalité, donc tous ne sont pas comme ça bien sûr, mais voilà, en France on retrouve également des cas comme ça, hein, de gens, faut absolument pas que tu parles à ton ex une fois que tu l'as quitté, sauf que ben si t'as des enfants ou des choses comme ça avec ton ex, bah t'as pas trop le choix de rester en contact, voilà, après, je connais des gens, voilà, qui arrivent quand même à avoir des bons contacts avec leurs ex sans que ce soit ambigu, quoi. Enfin, c'est vraiment une sale mentalité, encore des vieilles générations de personnes, mais bon. Heureusement, on commence à évoluer sur ces mentalités-là, quoi. Après, c'est sûr que si il y a quand même toujours des trucs plus ambigus et tout, heureusement, faut stopper ça, mais si c'est juste une vraie relation amicale, ben voilà, ça sert à rien, quoi. Enfin, faut se dire que les ruptures, c'est pas que des disputes, des machins. Des fois, t'as des gens qui arrivent à faire le truc parfait, à rompre juste en discutant. Bah voilà, je n'ai plus de sentiments pour toi, on se quitte. Voilà, on peut rester amis, machin. Voilà, ça c'est les séparations parfaites. Mais voilà, j'ai un peu divagué, mais bon, c'est quand même pour éviter que les gens qui ne vont pas trop réfléchir ou faire de recherches se disent bon tiens en fait toutes les femmes coréennes ce sont des harceleuses. Non, absolument pas. Voilà, c'est juste que c'est comme ça, c'est dans leur culture. C'est contrairement à la France où quand nous on fait ça, c'est quand même ultra toxique.
Voilà, parce que là-bas, comme il dit, ça va être au bout de quelques heures, ou voilà, ou peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures, quoi, on t'envoyer un message. Voilà, comme je vous dis, hein, moi j'ai eu, on a connu un quelques mètres d'anacalypsie, un gars, plus d'une centaine de messages en quelques minutes. Hein, vraiment, c'est incroyable hein, de voir ça. Puis des menaces de suicide, des menaces de machin, enfin ici c'est encore plus toxique quand on fait ce genre d'action. Là-bas, pour nous ça peut paraître bizarre parce que c'est leur culture, c'est comme ça, mais ici c'est vraiment toxique quand on fait ce genre d'action. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, à en débattre. Voilà, si vous êtes pour ou contre le ghosting, si vous irez déféquer dans la rue ou chez vous pour 500 millions de won ou pour seulement 10 millions de won, ou si je sais même plus c'était quoi le débat du milieu. C'était quoi le débat du milieu? Ah si, dans le passé, vous retournerez à un moment joyeux ou un moment embarrassant. Dites-moi tout ça dans les commentaires, puis on pourra en débattre, ça peut être marrant, voilà, de voir vos raisons et tout ça, qui seront forcément différentes des idoles des Dreamcatcher et de moi-même. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les anacalypsiens. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dreamcatcher Mind.